کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 فروری تک بڑھا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کی فہرست 16 فروری کو جاری ہوگی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 17 سے 18 فروری کی ہوگی۔ اپلیکیشنز 20 فروری تک دائر ہو سکیں گی۔ 23 فروری تک تمام اپیلوں کو نمٹا دیا جائے گا۔ 24 فروری کو حتمی فہرست جاری ہوگی۔ 25 فروری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ سینیٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہی ہوگی۔ امیدواروں کی سہولت کے لیے شیڈیول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ جاپان کی میواوکی تکنیک کی طرز پر شہری شجرکاری کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹویٹر پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جاپان کی میواکی تکنیک کی طرز پر شہری شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے درخت 10 گنا زیادہ نشوونما 30 گنا زیادہ گھنے ہوتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ یہ آلودگی سے لڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لاہور میں 50 سائٹس کا انتخاب کیا گیا ہے، جبکہ پہلا تجربہ لبرٹی چوک پر 2020 میں کیا گیا تھا۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پرائم منسٹر کے کیسز کے حوالے سے منع کر دیا گیا اور آئین کا 148 بھی سپریم کورٹ کا اب یاد آنا شروع ہو گیا۔ کیا کہیں گی اس حوالے سے، اور سینٹ میں جو خرید و فروخت جو ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ جو عمران خان کو بچانے کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو بالکل اس کے الٹ ہوا تھا۔ تو یہ جو انصاف کے 2 نظام ہیں نا، اسی کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ اور جہاں پر اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ایک دن آئے گا، چہرے تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ ریمارکس کے فرق بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ چہرے بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نالائق اور نااہل کو بچانے کے لیے انصاف کا پورا نظام، عدلیہ کی عزت، ججوں کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے۔ تو یہ ججز کے اوپر بھی بات گراں گزرتی ہے، کچھ مجبور بھی ہو سکتے ہیں، میں اس کو سمجھتی ہوں، لیکن عدلیہ کی کریڈیبلٹی کے لیے، ان کی عزت کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے شخص کو بچانے کے لیے جس کے جانے کی دعائیں پورا پاکستان مانگ رہا ہے، اور جس کو گلی گلی محلے محلے لوگ القابات سے نواز رہے ہیں، جس نے نالائکی اور نااہلی سے آٹا چور، ووٹ چور، چینی چور، گیس چور، بجلی چور کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، ایسے شخص کو بچانے کے لیے عدلیہ اور عدل کا پورا نظام جھونکنا میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مندی ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے، دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو کی جہاں تک سوال کیا، تو ویڈیو بنانے والے بھی یہ خود، ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی یہ خود، پیسے لینے والے بھی یہ خود، پیسے دینے والے بھی یہ خود، تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی؟ اور جب ایک وہ عمران خان صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ ٹائمنگ نہ دیکھیں یہ دیکھیں، تو بھائی ٹائمنگ تو کیا کرایا تمہارا ہے۔ جب تمہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے تو تم سینٹ کا چیئرمین کا پورا الیکشن چوری کر لیتے ہو، کیونکہ وہ ٹائمنگ تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ اب تمہارے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھاگ رہے ہیں تو تمہیں ٹائمنگ یاد آ گئی ہے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے کہ جو ماضی میں ریمارکس دیے گئے وزیر اعظم کے بارے میں جو اب دیے جا رہے ہیں، جو ساری جو طاقتور قوتیں وہ ایک جگہ اکٹھی، اور مریم نواز ان کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلی، اپنے حق کے لیے نکلی، عوام کے لیے نکلی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ثابت قدم رہیں گے؟ یہ آپ لڑائی کہاں دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ثابت قدم رہیں گے نہیں۔ مسلم لیگ نون کو توڑنے کی ہسٹورک کوشش ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی جماعت کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا ہے، اتنی زیادتی کی گئی ہے، پوری ریاست، ایک ادارے پورے ایک جماعت کے خلاف جھونک دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جماعت نہیں ٹوٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جماعت اب ایک نظریاتی جماعت بن چکی ہے، اس کے فالوورز نظریاتی ہیں، اور جتنا میاں صاحب کا جو نظریہ ہے لوگوں نے اس کو دل سے اپنایا ہے، اور ہر آنے والا دن یہ ثابت کر رہا ہے کہ میاں صاحب کا جو نظریہ تھا وہ ٹھیک تھا۔ تو جماعت کو آپ توڑ سکتے ہیں، نظریے کو آپ نہیں توڑ سکتے، لیکن جماعت بھی نہیں توڑ سکے۔ یہ ان کی ناکامی اور شکست ہے کہ الحمدللہ یہ جماعت کو نہیں توڑ سکے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جماعت کے اراکین کو جب عوام میں جانا ہوتا ہے تو لوگ ان کو سوال کرتے ہیں، لوگ ان کو پوچھتے ہیں،
اور اویئرنیس کا یہ لیول ہے کہ جو جماعت کو چھوڑے گا یا جو ذرا بھی نرمی دکھائے گا اس کا احتساب عوام کرتی ہے. میڈم یہ بتائیے کہ چیئرمین کی جانب سے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی جا رہی ہے، خفیہ رائے شماری کو ترجیح دی جا رہی ہے. کل کو خفیہ رائے شماری کے جو یہ سوال غلط ہے. پی ڈی ایم بالکل خفیہ رائے شماری کو سپورٹ نہیں کرتی. ہم صرف ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم میں دل سے یہ چاہتی ہوں، میاں صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس قسم کی سینٹ کے الیکشنز میں حرکات ہوتی ہیں، آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو، اپنی جماعت کو ووٹ نہ ڈالنا ورنہ تمہاری فلاں فائل کھل جائے گی، ورنہ تمہاری فلاں ویڈیو ریلیز ہو جائے گی. تو یہ بھی سلسلہ بند ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک جعلی حکومت کے نصیب میں یہ لیجسلیشن نہیں ہے. یہ لیجسلیشن عوامی نمائندے کریں گے، عوام کی منتخب اسمبلی کرے گی انشاءاللہ تعالی، جس کو عوام سلیکٹ کر کے بھیجیں گے. یہ کسی کا مہرہ نہیں کرے گا. میڈم یہ بتائیے گا محمد زبیر جو اور اب ایک منٹ، اور اب ایک آخری بات یہ کہ اب جب مہرے کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے اراکین بھاگ رہے ہیں، تو پی ڈی ایم اس کو کوئی ریلیف نہیں لینے. میڈم یہ بتائیے گا محمد زبیر جو ہیں، محمد زبیر کافی متحرک تھے بیک ڈور رابطوں میں. اس کے بعد ایک بیانیہ سامنے آیا کہ سیاست سے جو ہے اداروں کو الگ رکھا جائے. تو اب محمد زبیر کے بعد کوئی ایسا بندہ فائنل ہوا ہے پارٹی میں کہ جو بیک ڈور رابطے کر سکے، معاملات کو سیدھے راستے پر لے کے؟ کر لیں کہ بیچ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بیان دیا ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئے. آپ کے پاس ثبوت ہیں جو آپ لوگ الزامات لگاتے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر میرے لیے محترم ہیں، فوج کے ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں اور اچھے انسان ہیں. وہ سیاست سے اپنے آپ کو، میں ان کی پرسن کی بات کرتی ہوں کہ وہ دور رکھتے ہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی بات کریں گے تو عوام میں مذاق اڑے گا، کیونکہ پچھلے کئی سال سے ایک کے بعد ایک چیز عوام کے سامنے آئی ہے. کس طرح سینٹ کا الیکشن چھینا گیا جن کا حق تھا ان سے، کس طرح جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. ان کی جو وٹنس ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں. اس طرح جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ جو ایک کرنل صاحب منہ چھپا کے احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. ارشد ملک صاحب جو اب وفات پا چکے، اللہ تعالیٰ بخشے ان کو، ان کا جو اعتراف ہے. جس طرح 2018 کے الیکشن کے اندر قوم کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا پوری دنیا کے سامنے ہے. تو آپ بات وہ کریں جو دنیا مانے. میڈم ورنہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، ایک ادارے کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، کیونکہ آپ ایک ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر آپ بالکل رات کو دن کہہ کے بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ ہے کہ باہر رات ہے بھائی، وہ دن دیکھ کے سمجھیں گے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی کے لیے اور ادارے کی کریڈیبلٹی کے لیے اچھا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں، آپ بالکل اس چیز کے اوپر بات نہ کریں، لیکن یہ غلط بیانی نہ کریں. میڈم یہ بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے اندر الیکشن کے نظام میں تبدیلی کا بیانیہ میاں صاحب کا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، باقی جماعتوں کا بھی ہے. ضمنی الیکشن بھی آ گیا، لیکن وہی پیرامیٹر، وہی سٹینڈرڈ جو جنرل الیکشن 2018 کا تھا. پھر وہی سوال نہیں اٹھے گا. اور پھر کل کو نیکسٹ جنرل الیکشن جب آئے گا تو ہم اگر الیکشن اصلاحات نہیں کرتے تو کیسے نظام چلے گا؟ نہیں، انشاءاللہ ضرور کریں گے. کیوں نہیں کریں گے الیکشن اصلاحات؟ پی ڈی ایم بھی یہی چاہتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتی ہے کہ حقیقی جمہوریت ہو، جس کو وہ لوگ ووٹ ڈالیں، ڈبوں میں سے اسی کا ووٹ نکلے، آر ٹی ایس نہ بیٹھ جائے اور جنوبی پنجاب کا محاذ اچانک نہ کھڑا ہو جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو لیجسلیشن ہے وہ اس بندہ تابع دار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ہو سکتی. میڈم یہ بتائیے گا، لاسٹ کویسچن آپ لے لیں میڈم. پہلے جی میڈم یہ بتا دیں کہ چیئرمین سینٹ کا جب انتخاب ہوا تھا تو اس میں آپ کے 7 لوگ تھے جنہوں نے پارٹی سے بے وفائی کی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے نام بھی سامنے آنے چاہیے؟ میں ضرور اس بات میں اس چیز کا ساتھ دیتی ہوں کہ نام سامنے آنے بھی چاہیے. کچھ ہمیں خود پتہ بھی ہے، علم بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو شخص ویسے اپنی پارٹی چھوڑنا نہیں چاہتا، جو اپنی پارٹی کے خلاف غداری نہیں کرنا چاہتا، جو اپنی پارٹی سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا، جب آپ اس کے اوپر اس قسم کی پریشر ڈالیں گے، دباؤ ڈالیں گے، اس کو فون کرائیں گے، اس کی فائلز کھولیں گے، تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، کیونکہ احتساب جو ہے وہ جماعتیں
तो कम करेंगी, अब आवाम ज्यादा एहतसाब करेंगे। आपसे ये कोई चेहरे अब छुपे नहीं रहेंगे, ना करने वाले ना जिनके साथ हुआ है वो हो रहे करने हैं, वाले। आपके राब्ते आपसे हो रहे हैं दोबारा से कोई जो वो इल्जाम भी बात भी कर रहे हैं DIA से कि राब्ते हम नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे थे राब्ते हो रहे कहीं हैं। बात शायद तो- उनके इल्म में ना हो, मैडम मियां क्योंकि जब बात होती है तो वो ऊपर के लेवल पे होती है, हर किसी को इत्मीनान में वहाँ नहीं लिया DIA SPR के जाता। लेवल की नहीं है ये बात। नहीं, उनके इल्म में नहीं होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव ये था कि इमरान खान के खिलाफ लेकिन जिनको देखें, जिनको बैकडोर राब्तों की जरूरत है ना, वो उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। अच्छा मैडम, आपका हमें नहीं राब्तों पे आपका क्या रिस्पॉन्स है कि ये बंदा ताबेदार को हटाया जाए या वजीर आज़म साहब को हटाया जाए? 10 बात होगी, कब बात होगी, किससे बात होगी? अवाम के साथ बात करने जा रही हूँ, मुश्किलात अवाम पर आई हैं, सिलेक्टर्स को फेस करना पड़ रहा है, मैं ये मानती हूँ। उनको ये ताने दिए जाते हैं कि ये है वो सौगात जिसको आप लेके आए थे और ये है वो सौगात जिसने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन जवाब अब अवाम लेंगे, इंशाअल्लाह ताला फैसला अवाम का होगा। मैडम मियां साहब का नैरेटिव आखिरी मियां क्वेश्चन साहब का नैरेटिव ये था कि हम इमरान खान के खिलाफ नहीं है, जो लेके आए हैं उनके खिलाफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी इसी नैरेटिव के साथ चल रहे थे। एक ही बात है। अचानक से क्या हुआ कि एक ही मौलाना बात फजलुर है। रहमान साहब ये कह रहे हैं अब कि अब हमारी लड़ाई जो है अदारों के साथ नहीं है, इमरान खान के साथ है। नैरेटिव में नहीं, तब्दीली क्यों है? ये सवाल आपका गलत है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने मौलाना साहब की पूरी बात सुनी है, उन्होंने बिल्कुल इसके बरक्स बात की है। और जहाँ तक मियाँ साहब का सवाल है, वो आज भी और हमेशा इसी बात पर खड़े रहेंगे कि एक नाअहल और नालायक शख्स को, जिसने कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, उसको आप उठा के 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा देंगे तो फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। तो आप ये सिलेक्टर्स समझें या सिलेक्टेड समझें, तो ये बात एक ही है कि ये सिलेक्ट होके जब इस तरह के लोग आएंगे, जब सिलेक्टर्स को मनमानी करने की इजाज़त मिलेगी तो यही होगा। यही रास्ता हम रोकने आए हैं, इंशाल्लाह रोकेंगे। इंशाल्लाह मैं शुरू से लेकर मैंने वोट उसको दिया, अपनी मर्जी से दिया कि जो आवाम के हक में होती है। इस बार भी मैंने वोट इमरान को दिया, सवाल कर लो यार, इस सोच में दिया कि शायद कि ये कोई उन आपसे बेहतर आए, लेकिन ये हमारा अंदाज़ा गलत निकला। आपको पता है कि चीनी का क्या रेट है, आपको पता है कि घी का क्या रेट है, ऑयल का क्या रेट है, सब्जी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, और जो लोग मजदूर दिहाड़ीदार तबका काम करता है उनका क्या हाल हो गया है। हम आपके साथ हैं, कब आप मजबूत तरीन तरीक़ेकार से चलेंगे और हम आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी कब हमारी आपकी, जान छूटेगी इस पर? मैं भी आपके साथ हूँ। आप ही के साथ जो ज्यादती हुई है उसको हम अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि ये तो नहीं, मैं ताना तो नहीं दे सकती कि तब्दीली पसंद आई है आपको। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आई, लेकिन मैं ये, हाँ मुझे पता है कि बेचारे तब्दीली को वोट देने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपने एक दफ़ा बड़ा अच्छा किया, वैसे आपने एक दफ़ा इसका एक्सपोज होना, इसका चेहरा आवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी था। शुक्रिया, थैंक यू। मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था कि इलेक्शन इस्लाहात ज़रूर करेंगे, PDM भी यही चाहती है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले आटा बिजली चोर की आवाज़ें लग रही हैं। मरियम नवाज की जानिब से कहना था कि कानून साजी बंदा ताबेदार के साथ बैठकर नहीं हो सकती। एक नालायक को बचाने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। PDM बिल्कुल खुफिया राय शुमारी को सपोर्ट नहीं करती। मरियम नवाज की जानिब से मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की तारीखी कोशिश हुई, मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा। सुनहरे मुस्तकबिल की
तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से 58 अफराद मजीद जाँ बहक हो चुके हैं, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,262 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,61,625 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,262 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,63,367, सिंध में 2,53,090, खैबर पख्तूनख्वा में 59,386, बलोचिस्तान में 18,924, गिलगित बल्तिस्तान में 4,937, इस्लामाबाद में 42,513, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,408 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 98 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,267 हो गई। पंजाब में 5,026, सिंध में 4,199, खैबर पख्तूनख्वा में 1,986, इस्लामाबाद में 443, बलोचिस्तान में 179, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 281 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अब आपको बताएं कि 2018 के सेनेट इंतखाबात में वोटों की खरीदो फरोख्त की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तहकीकाती कमेटी के इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शेरी मजारी और मामले खसूसी बराह एहतसाब शहजाद अकबर शिरकत करेंगे। इजलास में TORs तय किए जाएंगे। कमेटी FIA, IB और एंटी करप्शन की मामलत लेगी, जबकि कमेटी 1 माह में तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। इजलास में कौन कौन सेनेटर बना, किस किस ने रकम ली, इस मामले को तहकीकात की बुनियाद पर देखा जाएगा, जबकि पैसे देने वाला कौन था, जुर्म में मुलविस तमाम नाम सामने लाए जाएंगे। दूसरी जानिब बयान रिकॉर्ड करने के लिए MPS की कमेटी के सामने तलबी भी होगी। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है कि कोई साबित करके दिखाए कि मैंने कभी किसी को वोट का लालच दिया या वोट के लिए किसी को पैसे दिए हों।
वजीर दिफा परवेज खटक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको पता है कि किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। उसी घर का अरबपति आदमी आज फिर गेम खेलने के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर साफ है, झूठे इल्जामात लगाने वालों का मुंह काला होगा। मीडिया पर वीडियो देखकर हंसी भी आती है और परेशान भी होता हूँ। परवेज खटक ने कहा कि सेनेट के साबका इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग और वीडियो लीक के मामले से अपोजिशन समेत मीडिया बाखबर है। मुझे और स्पीकर को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इंतखाबात ओपन बैलेट से हों या सीक्रेट, तहरीक इंसाफ अपने हिस्से की तमाम सीटें जीतेगी। जिनके खिलाफ तहरीक चलाई थी उनको ना मुज़ाकरात की दावत दी है ना देंगे। तो दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी पीटीआई जीतेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 मार्च दूर है, पता नहीं पीडीएम लॉन्ग मार्च पर कायम रहती भी है या नहीं। हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग से भी लॉन्ग मार्च का सामना करने को तैयार है। पीडीएम जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। सेनेट की बेशतर निशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों के नाम फाइनल। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद का नाम फाइनल कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद, सानिया निश्तर और फरजाना, जबकि सिंध से फैसल बाबडा टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्लाह अब्रो उम्मीदवार होंगे। बलूचिस्तान से अब्दुल कादिर उम्मीदवार नामजद, पंजाब से सैफुल्लाह न्यासी, डॉक्टर जरका और बैरिस्टर अली जफर उम्मीदवार होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मजीद उम्मीदवारों का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए। सेनेट की आइंदा मुद्दत के लिए शायरी रहमान सलीम मांडवीवाला का नाम फाइनल कर दिया गया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाबात में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवारों की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा से फरहत अला बाबर पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जाम मेहताब, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान और शहादत ऐवान उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर फारूक नायक, शहादत ऐवान और करीम ख्वाजा उम्मीदवार होंगे। खवातीन नशिस्तों पर पलवशा खान और खैरुन्निसा मुगल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार, जबकि रुखसाना शाह कोरंग उम्मीदवार होंगी। यूसुफ रजा गिलानी पर हमारी पार्टी को कोई इख्तिलाफ नहीं, मगर वो हमारे उम्मीदवार नहीं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम की मुखालफत कर दी। कहते हैं पीटीआई को खतरा है कि उनके अरकान के इनको उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। ओपन बैलेट के लिए तहरीक इंसाफ के जतन उनके अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए है। बड़ी वाज़ेह बात है कि इस वक्त जिस चीज़ की वो जतन कर रहे हैं, बैलेट का लफ्ज़ होगा, वहाँ ओपन का तस्वुर हो ही नहीं सकता, वहाँ सीक्रेट का तस्वुर होगा। बैलेट के साथ हमेशा सीक्रेट का तस्वुर वाबस्ता है, पूरी दुनिया में ओपन का तस्वुर ही वाबस्ता नहीं है। और आज वो जतन कर रहे हैं इसलिए कि जो उम्मीदवार वो सामने ला रहे हैं वो ख़ुद उनकी अपनी पार्टी में इस कदर नापसंदीदा हैं कि उनको ये ख़तरा है कि शायद उनकी अपनी पार्टी भी उनको वोट नहीं देगी। तो ये इसकी असल हकीकत है कि आज वो सारे सूरत हाल सामने आ रही है और वो हक़ाइक़ भी सामने आ रहे हैं कि पिछले इलेक्शनों में, और हमेशा ये दूसरों के मुंह पर जो है मलते रहते हैं, तो ये सारे हक़ाइक़ जो हैं इस वक्त कौम के सामने आ रही हैं। एक एक बच्चे तक उसकी सूरत हाल पहुँच रही है कि ये एक ज़ाहिरी एक नुमाइशी किस्म की चीज़ थी जिसके अंदर सिवाय गंद और गलाजत और नाकामी और नालायकी की कुछ नहीं। मेरे ख्याल में ये मार्च ऐसी होते हुए हमें इसका तजुर्बा है कि इसकी स्ट्रेटजी जो है वो वक्तन फ़वक्तन बनानी पड़ती है और रोज़ दिन ब दिन हम उसकी स्ट्रेटजी जो है उसको तश्कील देते रहेंगे।
तो मेरा ख्याल ये नहीं है कि वो एक दिन का मार्च होगा, वो कई दिन शायद वहाँ पर ठहरना पड़ेगा। 2018 के इलेक्शन पर जो मौक़िफ़ लिया है और आज हम उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमें अवाम की जो अमानत है उस पर डाका डालने के लिए कोई कंप्रोमाइज़ हम उस पर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी। राजा जफरुल हक और परवेज रशीद को दोबारा टिकट देने का फैसला मुस्लिम लीग नून ने 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशिस्त के लिए 4 लीगी रहनुमाओं को मुंतखब कर लिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब से पार्टी के 5 रहनुमाओं के नामों की मंजूरी दे दी। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नजीर तारड़ एडवोकेट को पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया है। मरियम औरंगजेब ने बताया कि जनरल सीट पर परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और प्रोफेसर साजिद मीर के नामों की मंजूरी दी गई। खातीन के नशिस्त पर बैरिस्टर सादिया अब्बासी को पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया। जमीयत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर को नून लीग ने अपने कोटे से टिकट देने का फैसला किया। मोहम्मद जुबैर को पहली बार पंजाब से सेनेट में लाने का फैसला किया गया है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। जमात इस्लामी ने सेनेट इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्त पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान को नामजद किया है, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक जिला नायब नाजिम पेशावर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खलील को नामजद किया गया है। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर जमात इस्लामी ने साबिक रुकन कौमी असम्बली अनायत बेगम को नामजद किया है, जबकि अकलियतों की नशिस्त पर जावेद गुल को नामजद किया गया है। कराची में मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2021 की तकरीब, सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी का तकरीब से खिताब। सरबराह पाक बहरिया ने कहा है कि कोरोना सूरत हाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया ने कोरोना में भी अपना काम जारी रखा। चीन की मदद से पाक बहरिया ने अहम इक़दाम किए। पाकिस्तान अपने महल वकूअ की वजह से अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान अपने महल वकूअ की वजह से अहमियत का हामिल है। सरबराह पाक बहरिया ने कहा है कि कोरोना सूरत हाल में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पाक बहरिया ने कोरोना में भी अपना काम जारी रखा। चीन की मदद से पाक बहरिया ने अहम इक़दाम किए। पाकिस्तान अपने मोहल्ले वकूअ की वजह से अहमियत का हामिल है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली के एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाके का वाक़या मीर अली के गांव में पेश आया, जहां एक घर के अंदर गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक और खातून समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जख्मियों को मीर अली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक और जख्मी का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची के इलाके शराफी गोट में तेज रफ्तार गाड़ी की रेंजर्स की मोबाइल को टक्कर के नतीजे में 1 रेंजर्स हलाक शहीद, जबकि 2 अहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शराफी गोट शाह फैसल पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने स्निप चेकिंग पर मामूर रेंजर्स की मोबाइल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोबाइल में मौजूद 3 रेंजर्स एहलकार समेत गाड़ी में सवार 4 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम दौरान इलाज 1 रेंजर्स एहलकार शहीद हो गया, जिसकी शनाख्त हवलदार मोहम्मद तुफैल के नाम से हुई है, जबकि दीगर तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद फ्राहम की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने के दौरान बेकाबू होने की वजह से पेश आया। ताहम वाक़ये की मजीद तहकीकात जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके सबब अवाम में खौफ व हरास फैल गया। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मानसहरा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके सबब लोगों में खौफ व हरास फैल गया और लोग घरों से बाहर निकल आए।
زلزلے کے جھٹکے جن شہروں میں آئے ان میں کلر کہار، قصور، پاک بطن، ساہیوال، ننکانہ صاحب، خوشاب، مانکا منڈی، مری، سرائے مغل، خان کا ڈوگرا، عارف والا، فورٹ عباس، منڈی بہاؤدین، گجرات، حافظ آباد، بہاڑی، بہاول نگر، باغ، آزاد کشمیر، بھکر، کوٹلی، بٹگرام، لاہور، رائے ونڈ، مظفر آباد، گوجرانوالہ، میرپور، راولپنڈی، سرگودا، سکردو، جہلم، موکاڑا، بالا کوٹ، سوات، دیر، مالاکنڈ، سوات، باجوڑ، ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 472 کلومیٹر دور تاجکستان میں تھا، جس کی ریکٹر اسکیل پر شدت 6.7 ریکارڈ کی گئی۔ لیاری گینگ وار سرگنا عزیر بلوچ کے خلاف 3 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، جو 18 فروری کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف کلری تھانے میں مقدمات درج ہیں۔ ملزم اس سے قبل 5 سے زائد مقدمات میں بری ہو چکا ہے۔ عزیر بلوچ کے خلاف اب بھی 52 سے زائد مقدمات زیر سماعت ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر وزیر آباد سے گرفتاری کے بعد فوری رہا کر دیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران عطا تاڑر کو گرفتار کرنا ان کی ہار کا خوف ظاہر کرتا ہے۔ گرفتاری پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ عثما بخاری بولی، ہمارے لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے مطالبہ کیا کہ عطا تاڑر کی گرفتاری پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ یہ جان چکے ہیں کہ الیکشن بار رہے گا اور ہار رہے ہیں۔ وجہ بتائے بغیر عطا تاڑر کو گاڑی میں ڈال کر سٹی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ عطا تاڑر کو گرفتار نہیں، وارنٹ کے بغیر اغوا کیا گیا۔ جب الیکشن میں شکست نظر آ رہی ہو تو اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پولیس نے اسلحہ چیک کرنے کے بہانے ملازموں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تاڑر کا الزام، جب چھڑوانے گیا تو بدتمیزی کی گئی۔ پولیس نے راہگیروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور کہا چلیں، تھانے لے گئے۔ اگر ضمنی الیکشن میں پولیس سے لڑنا ہے تو ہم ان سے نمٹنا جانتے ہیں، ایک ایک زخم کا بدلہ لیں گے۔ وزیر آباد نے ہمارے ساتھ جو لوگ تھے ان پہ دھاوا بولا اور اسلحہ لائسنس چیک کرنے کے بہانے سے ملازموں کو مارا، زد و کوب کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، جس میں میرا ڈرائیور بھی شامل تھا۔ میں جب ان کو چھڑوانے گیا تو انہوں نے بدتمیزی کی اور مجھے بھی ساتھ گاڑی میں ڈالا اور کہا جی چلیں، تو ادھر ہمیں تھانے لے آئے۔ ادھر 4 راہگیر بیچارے موجود ہیں، ایک بچہ فارمیسی میں ملازم ہے، ایک کوئی اپنا پرائیویٹ کاروبار کرتا ہے، وہ صرف موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے، ان کو مارا اور شباز کس سے یہ دیکھیں، یہ باقاعدہ مکے اور لاتے مار کے، یہ میرے ڈرائیور ہے شباز، یہ باقاعدہ مکے اور لاتے مار کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ میں یہ واضح پیغام دے دینا چاہتا ہوں سی پی او صاحب کو بھی، آر پی او صاحب کو بھی، آپ کے حکومت کے لوگ جو اسلحہ لے کے پھرتے، ہمارے پاس اسلحہ کوئی نہیں ہوتا، ان کو آپ نہیں روکتے۔ ان کا اسلحہ لائسنس چیک کرنے کے بہانے سے آپ نے آج ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے، ایک ایک زخم کا بدلہ لیں گے اور اگر یہ ضمنی انتخاب پولیس نے لڑنا ہے تو۔ اس کے ساتھ یہ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔